My dear students, good evening to everybody. Now we are going to discuss topic wise 2 marks questions, 4 marks questions. Now let us think about the 15th group elements. 15th group elements. 15th group elements అనగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి? నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటీమనీ, బిస్మత్. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. So if you observe the 2 marks question, this is a gas diatomic molecule. Phosphorus P4 tetraatomic molecule. So if you see మనం 2 marks question మనం గమనించినట్లయితే ఈ టాపిక్ లో why nitrogen is inert. వై నైట్రోజన్ ఇస్ ఇనర్ట్. నైట్రోజన్ ఎందుకు జడ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది అంటాడు. నైట్రోజన్ ఎందుకు జడ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది? యూ సింప్లీ థింక్ అబౌట్ ఈ నైట్రోజన్. యూ ఆల్రెడీ వి గాట్ ఫస్ట్ ఇయర్ నైట్రోజన్. థింక్ అబౌట్ నైట్రోజన్. వాట్ అబౌట్ నైట్రోజన్? నైట్రోజన్ ట్రిపుల్ బాండ్ is there. So more bonds are there between nitrogen. Bond dissociation energy is more. In nitrogen, 3 bonds are there between 2 nitrogen atoms. Bonds, 3 bonds are there. So bond order is 3. Bond order is BO. BO is nothing but 3. Bond dissociation energy. So the more the bonds, the more the energy required to break this bond. ఏమేక? సో బంధాల సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ ఆ బంధాలు నాశనం చేయాలంటే ఎక్కువ శక్తి కావాలా, తక్కువ శక్తి కావాలా? ఎక్కువ శక్తి కావాలి. కాబట్టి వై నైట్రోజన్ ఈజ్ ఇనర్ట్. ఫస్ట్ ప్రశ్న ఏంటి? వై నైట్రోజన్ షోస్ ఇనర్ట్. INERT, inert. So answer ఏంటి? In nitrogen there are triple bond. There is a triple bond between 2 nitrogen atoms. Second point, bond dissociation energy is more. Bond dissociation energy is more. Bond order 3, bond dissociation energy is more. బంధ విచ్ఛేదక శక్తి ఎక్కువ. ఫస్ట్ పాయింట్. బాండ్ ఆర్డర్ 3 మొదటి పాయింట్. 2 బంధ విచ్ఛేదక శక్తి ఎక్కువ కనుక నైట్రోజన్ రసాయనికంగా జడత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇంకా మీరు నైట్రోజన్ ఏ ప్రశ్న ఇచ్చినా కూడా అల్ప పరిమాణం స్మాల్ సైజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెగటివ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కూడా 3 ఉంటుంది. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇస్ మోర్. సో నో డిఆర్ another 2 marks bit. Nitrogen forms NCl. Nitrogen forms NCl3 but do not NCl5. Phosphorus forms PCl5. Why? Nitrogen forms NCl3 but not NCl5. Phosphorus forms PCl3, PCl5. ఒకే ఒక మాట ఆన్సర్ దీనికి. There is no d orbital in nitrogen. Simple. 2 marks question. Nitrogen forms NCl3 but not NCl5. కానీ ఫాస్ఫరస్ అదే గ్రూపులో ఉన్న ఫాస్ఫరస్ మాత్రం PCl5 ఇస్తుంది, PCl3 కూడా ఇస్తుంది. PCl3 ముందు ఇస్తుంది, PCl5
దాన్ని ఎగ్జైట్ చేసినప్పుడు అది PCl5 ఎందుకు ఇస్తున్నదంటే ఫాస్ఫరస్లో d ఆర్బిటాల్ ఉంది, నైట్రోజన్ 1s2 2s2 2p3 దెర్ ఇస్ నో d ఆర్బిటాల్. సో ఆన్సర్ ఏం రాస్తారమ్మా? ఆన్సర్ ఏం రాస్తారు? నో d ఆర్బిటాల్, నో d ఆర్బిటాల్ ఇన్ నైట్రోజన్, no d orbital in nitrogen, but in phosphorus there is a d orbital. In phosphorus there is a d orbital. Most important, please note it. 2 marks question. Ammonia is a gas. Ammonia is a gas. Phosphine is also gas, but here hydrogen bond is there. Hydrogen bond. Here no hydrogen bond. Why? Ammonia లో హైడ్రోజన్ బంధం ఉంది, ఫాస్ఫీన్ లో హైడ్రోజన్ బంధం లేదు. ఎందుకు అంటాడు? బికాస్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఏర్పడాలంటే రూల్ ఏంటి? స్మాల్ size of nitrogen, more electronegativity of nitrogen, but size of phosphorus is more, electronegativity is less. So that is the answer. Ammonia gas, phosphine gas, but there is a hydrogen bond in ammonia. Phosphine no hydrogen bond. Why? What is the reason? Hydrogen bond ammonia ఎందుకు ఉందంటే small size of nitrogen, more electronegativity of nitrogen. Phosphorus more size, or size of phosphorus is large size ఉన్న వలన electronegativity తక్కువ కావడం వల్ల there is no possibility between hydrogen bond, phosphorus and nitrogen, because size of phosphorus is more, electronegativity is less. Phosphorus size పెద్దది, electronegativity రుణ విద్యుదాత్మకత తక్కువ. నైట్రోజన్ సైజు చిన్నది, electronegativity ఎక్కువ. దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ హేబర్ ప్రాసెస్. అమ్మోనియా హేబర్ ప్రాసెస్ ఎలా తయారు చేస్తాం? HNO3 నైట్రిక్ యాసిడ్ ఎలా తయారు చేస్తాం? హౌ యు ప్రిపేర్ nitric acid in Ostwald process. This is Haber process. These 2 questions are most important for IPE. కంపల్సరీగా క్వశ్చన్ పడుతుంది, జాగ్రత్తగా. You simply ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూడండి.
ఈక్వేషన్ ఇచ్చిన మార్కులు వేస్తాడు. This question carries 4 marks. ఆస్ట్వాల్ ప్రాసెస్లో నైట్రిక్ యాసిడ్ తయారు చేయాలంటే సమీకరణాలు ఏంటి? ఫస్ట్ అమ్మోనియా కావాలి, 1:10 రేషియో. 1 వాల్యూమ్ అమ్మోనియా, 10 వాల్యూమ్స్ గాలి. గాలిలో ఆక్సిజన్ వాయువు ఉంది కదా, నైట్రోజన్ ఉంది, ఆక్సిజన్ కూడా ఉంది. సో గాలిలో ఉండేటువంటి ఎక్కువ పరిమాణంలో మనం ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాం. సో ammonia react with oxygen which is being presented in air, atmospheric air. Ammonia is reactive with oxygen which is being present in atmospheric air in presence of platinum catalyst, platinum or rhodium RH, rhodium catalyst. తర్వాత 600 degrees C టెంపరేచర్, 9 bars ప్రెషర్ సమక్షంలో జరిపిస్తే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ వాటర్ వేపర్ వస్తుంది. ఫస్ట్ స్టెప్. 3 స్టెప్పులు, 4 మార్కులు. అమ్మోనియా is oxidized, catalytic oxidation of ammonia, catalytic oxidation of ammonia with oxygen at 600 degrees temperature C, 9 bars atmospheric pressure in the presence of platinum or rhodium. Platinum పంపించినట్లయితే, ప్లాటినం ఆ గొట్టాల్లోకి పంపించినట్లయితే we have nitric oxide, water vapor, no problem. Next, second step, oxidation of nitric oxide. End of step ఏంటి? First step, catalytic oxidation of ammonia, catalytic oxidation of ammonia, presence of catalyst, platinum or rhodium RH, temperature 600 degrees C, pressure 9 bars, we have nitric oxide. తెలుగులో ఏం చెప్తాం? అమ్మోనియాని గాలితో కలిపి లేదా అమ్మోనియాని గాలిలోని ఆక్సిజన్తో కలిపినప్పుడు ప్లాటినం ఉత్ప్రేరక సమక్షంలో 600 డిగ్రీల C వద్ద జరిపిస్తే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ వస్తుంది. సింపుల్. 2, నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఆక్సిడేషన్. NO అంటే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్, ఆక్సిడేషన్ NO + O2 NO2. ఓకే, ఫినిష్. 3వది NO2 హైడ్రాలసిస్. ఫస్ట్ కెటాలిటిక్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ అమ్మోనియా. 2 NO ఆక్సిడేషన్. NO ఇక్కడ వచ్చిన నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్తో కలిసి NO2గా మారింది. NO కన్వర్టెడ్ టు నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ బై యాక్సెప్టింగ్ ఆక్సిజన్. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ కన్వర్టెడ్ టు నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్. ఓకే, ఇలా లభించిన నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఏం చేస్తున్నాం? రియాక్టింగ్ విత్ వాటర్, టేక్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ అండ్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ వాటర్, నీటిలో బాగా శోషింపచేస్తాం. సో సింపుల్గా ఏం చెప్తాం మనం? నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ రియాక్టివ్ విత్ వాటర్ లేదా హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ we get nitric acid, HNO3, a small amount of nitric oxide. Nitric acid, HNO3 means nitric acid. Nitric, don't be confused. Nitric acid, this is nitric oxide. ఇలా లభించిన నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ మళ్ళీ మనం O2తో కలిపి NO2గా చేసి మళ్ళీ NO2ని మళ్ళీ వాటర్తో కలిపి HNO3ని రీసైకిల్ చేసుకుంటూ పోతుంటాం. వీ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ ది నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ మళ్ళీ మనం ఆక్సిడేషన్ చేయించి NO2గా చేస్తాం. NO2ని మళ్ళీ వాటర్తో కలిపి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ చేస్తాం. ఇలా లభించిన నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ 68% మనకు ఉపయోగకరమైంది. 68% మనం కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం 98% 100% చేయాలంటే
దాన్ని డిస్టిలేషన్ గురి చేస్తాము, స్వేదనానికి గురి చేస్తాము. ఎట్లా చేస్తామంటే స్వేదనానికి గురి చేసినప్పుడు దీన్ని ఇలా లభించిన 68% నైట్రిక్ యాసిడ్ని కాన్ H2SO4తో ఏంటి బిడ్డ, కాన్ H2SO4తో రియాక్ట్ చేస్తే గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం కలిపినప్పుడు ఈ 68% నైట్రిక్ యాసిడ్కి మన గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కలిపినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్, కాన్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనేది డీహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంది, నీరును లాగేసుకుంటుంది, వాటర్ని పీల్ చేసుకుంటుంది. అప్పుడు HNO3లో ఉండే వాటర్ మొత్తం కూడా తొలగించబడి 98% HNO3 మనకు కాన్సన్ట్రేట్ HNO3 లభిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ది ప్రాసెస్ టు ప్రిపేర్ నైట్రిక్ యాసిడ్, నత్రిక్ ఆమ్లాన్ని ఆస్వాల్డ్ ప్రాసెస్లో ఎలా తయారు చేస్తామంటే ఇది టెక్నిక్. సింపుల్ 3 ఈక్వేషన్ అన్న, NH3+O2 NO+H2O ఒక సమీకరణం. దీని మీద రాయి ప్లాటినం కానీ రోడియం కానీ క్యాటలిస్ట్, 600 degrees టెంపరేచరు, 9 bars ప్రెషర్, అయిపోయింది. క్యాటాలిటిక్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ అమ్మోనియా రాయి. 2 నైట్రోజన్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఆక్సిడేషన్ NO+O2 NO2 అయిపోయింది. 3 NO2 హైడ్రాలసిస్, NO2 reactive with water, we get nitric acid and nitric oxide. Okay. How to balance the equations are simple tick. 4 2 2. Please note it. Balance ఎలా చేస్తారంటే సింపుల్ ట్రిక్. 4 2 2. ఇక్కడ 4 అయి, ఇక్కడ 2 అయి, ఇక్కడ కూడా 2 అయి. ఓకే 4 2 2. You see here 4 nitrogen, ఇక్కడ ఓన్లీ 1 nitrogen ఉంది, సో 4 వేసాను. 4 nitrogen 4 సరిపోయినాయి. 4 into 3 12, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, 6 వేసాను. 6 into 2 12. ఓకే. O2 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 10 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4, ఇక్కడ ఒక 6 10 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 5 వేస్తున్నా. 5 into 2 10. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ 2 ఉన్నాయి, 2 nitrogen 2 nitrogen. 2 into O 2O, ఇక్కడ 2, మొత్తం 4 O's ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ 4 O's ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 2 4. ఓకే సరిపోయింది. ఇక్కడ L 2 ఉన్నాయి. సో ఇది బ్యాలెన్స్ కావాలంటే 3NO2 2, ఇక్కడ 1 3. ఓకే, నైట్రోజన్ సరిపోయినాయి. 2 నైట్రోజన్లు, ఇక్కడ ఒక నైట్రోజన్, 3 నైట్రోజన్లు. ఓకే, 3 2 6, 1 7 ఆక్సిజన్లు, 2 మూల 6 ఒక ఆక్సిజన్, 2 మూల 6 ఒక సరిపోయినాయి. హెచ్లు 2 హెచ్లు. సో 3NO2 plus H2O gives 2HNO3 plus NO. దిస్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఆస్వాల్డ్ ప్రాసెస్లో నైట్రిక్ యాసిడ్ తయారు చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. అమ్మోనియా గాలి కావాలి, 1:10 రేషియోలో తీసుకుంటాం. గాలిలో ఉండే ఆక్సిజన్ని అమ్మోనియాతో చర్య జరిపిస్తాం. అమ్మోనియా is being treated with oxygen which is being present in atmospheric air. What happens? We get nitric oxide. Simple. Ammonia plus oxygen we get nitric oxide. Catalyst పేరు రాయండి, ప్లాటినం అని రాయండి, టెంపరేచర్ రాయండి, ప్రెషర్ రాయండి. ఇవేమి రాయకపోయినా ఈ 3 ఈక్వేషన్ వేస్తే మీకు 4 మార్క్స్ వేసేస్తారు. నెక్స్ట్ 2NO plus O2 2NO2, 3NO2 plus H2O 2HNO3. దీన్ని 68% వస్తుంది. దీన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ గురి చేస్తాం. మళ్ళా కాన్ H2SO కలుపుతాం. కాన్ H2SO ఏం చేస్తుందంటే వాటర్ని తొలగిస్తుంది. డీహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ అంటాం. డీహైడ్రేటింగ్ నిర్జలీకరణి, ఆ పదార్థంలో వాటర్ని తొలగించేసి పూర్తిగా కాన్సన్ట్రేట్ నైట్రిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. ఓకే, ఐ విష్ యు ఆల్ ది బెస్ట్.